Good morning, all of you. B Farm first year, semester 2. सर्व विद्यार्थ्यांचे सेमिस्टर 2 मध्ये हार्दिक स्वागत आहे. आज आपण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री 1. This is the one of the subject in semester 2, pharmaceutical organic chemistry 1. To study the pharmaceutical organic chemistry 1, we have known about what do you mean by chemistry, then organic chemistry. आपणाला pharmaceutical organic chemistry 1 हा सब्जेक्ट बघण्याच्या अगोदर तुम्हाला माहित पाहिजे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री काय किंवा केमिस्ट्री काय. What is the actual definition of chemistry? Then what are the main branches of a chemistry? Chemistry first. It is the branch of a science which deals with the study of preparation, which deals with the study of preparation, properties, structure, chemical composition, if one of the compound, how to prepare means preparation, then what are the properties? Structure, chemical composition of a compound, and various changes taking place suppose you have to take example sugar. साखरेचा आपण एक्झाम्पल घेऊयात. शुगर एक्झाम्पल. Then study about the chemistry of sugar means what? शुगर ची केमिस्ट्री स्टडी करायची आहे म्हणजे काय करायचं आहे? How sugar is prepared means preparation of a sugar. Sugar is prepared from cane. ऊसापासून साखर बनवतो आपण. This is about a preparation. What are the properties of sugar? Sugars are solid in state, sweet in taste, crystalline nature, soluble in water. These are the properties of sugar. शुगरच्या प्रॉपर्टीज म्हणजे काय आहेत? शुगर हे सॉलिड आहे, क्रिस्टलाइन आहे, स्वीट इन टेस्ट आहे, चवीला गोड आहे, सोल्युबल इन वॉटर, पाण्यात विरघळतंय. दीज आर अबाउट प्रॉपर्टीज. प्रिपरेशन, sugar prepared from cane. Properties, structure. What about the structure of sugar? C12, H22OL1.
structure. Chemical composition means which elements are present in proportion, that is chemical composition of a compound and various changes are taking place. कोणकोणते बदल होतात हे सगळं केमिस्ट्री मध्ये येते. काय डेफिनेशन केमिस्ट्रीचे? इट इज द ब्रांच ऑफ सायन्स which deals with the study of preparation, properties, structure, chemical composition of compound. Suppose example is sugar. You have to take another example also. Sodium chloride, salt. Preparation, properties, structure, chemical composition of a compound and various changes are taking place is known as chemistry. What are the main three branches of chemistry? Main branches of chemistry: organic chemistry. This is our subject. Second one is physical chemistry. Third one is inorganic chemistry. You have to study it in first semester. पहिल्या सेमिस्टर मध्ये तुम्ही हे इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री स्टडी केलेली आहे. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री हा आपला सब्जेक्ट आहे आणि केमिस्ट्रीच्या ह्या तीन मेन ब्रांचेस आहेत. कोणत्या कोणत्या मेन ब्रांचेस आहेत? ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. तर आपण त्याच्या एक एक एकाच्या डेफिनेशन बघू, जो की आपला इंपॉर्टंट सब्जेक्ट आहे. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मीन्स व्हॉट? इट इज द ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री which deals with the study of कार्बन कंपाऊंड. फक्त एवढा शब्द लक्षात ठेवा, कार्बन कंपाऊंड. ज्याच्यामध्ये कार्बन कंपाऊंडचा अभ्यास केलेला असतो, ज्या कंपाऊंड मध्ये कार्बन असतो अशा कंपाऊंडचा ज्याच्यामध्ये अभ्यास केला जातो त्याला म्हणा ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. इट इज द ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री which deals with the study of carbon compound is known as organic chemistry. फक्त हा शब्द लक्षात ठेवा. डेफिनेशनचा तर पॅटर्न कॉमनच आहे. कोणता? इट इज द ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री which deals with the study of carbon compound is known as organic chemistry. Physical chemistry, starting to same. It is the branch of a chemistry which deals with the study of law, principle and theory of compound. लॉ बघितलेले आहेत आपण वेगवेगळे. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हे सगळे फिजिकल केमिस्ट्री मध्ये येतात. प्रिन्सिपल बघितलेले आहेत वेगळे वेगळे. थेरी बघितलेले आहेत, रुदरफोर्ड थेरी, डो ब्रायनर थेरी, मेंडेलिव्हज थेरी, Bohr's theory. All these included
फिजिकल केमिस्ट्री. 3 शब्द लक्षात ठेवायचे. लॉ, प्रिन्सिपल अँड थेरी. आणि इथं लक्षात ठेवायचं फक्त कार्बन. हा एक शब्द लक्षात ठेवलात की तुम्हाला डेफिनेशन लक्षात राहते. हे 3 शब्द लक्षात ठेवलात की तुम्हाला ही फिजिकल केमिस्ट्रीची डेफिनेशन लक्षात राहते. कसं बघा, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लॉ, प्रिन्सिपल अँड थेरी ऑफ अ कंपाउंड इज नोन एज फिजिकल केमिस्ट्री. Inorganic chemistry, metals, non-metals, minerals, and their origin. एवढं लक्षात ठेवलं की डेफिनेशन लक्षात राहते. कसे? इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री तुम्ही सेमिस्टर फर्स्ट मध्ये शिकलेली आहे. इट इज द ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मेटल्स म्हणजे धातू, नॉन मेटल्स अधातू, मिनरल्स खनिजे म्हणतो आपण त्याला, अँड देअर ओरिजिन. देअर ओरिजिन म्हणजे त्यांचं उगमस्थान काय आहे. दिस इज अबाउट इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. इट इज द ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, मिनरल्स अँड देअर ओरिजिन इज नोन एज इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. एकदा रिपीट करतो सगळं आणि मग लिहून देतो. दररोज क्लासमध्ये जसं बसून लिहिता तसं तुम्हाला लिहून घ्यावं लागेल. कानामध्ये हेडफोन लावून उगा ऐकत बसायला काही कुठली गोष्ट नाही. हेडफोन लावून ऐका, पण एक नोटबुक करा सेपरेट ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीसाठी आणि मी लिहून देतो व्यवस्थित. ते तुम्ही दररोजच्या दररोज लिहिलं पाहिजे. कळालं का? सब स्टूडेंट के लिए एक नोटबुक कीजिए सेपरेट, जिस नोटबुक में हर पीरियड का जो भी कुछ लिखा होता है वो लिख के लेना का तुम. उसके वास्ते सेपरेट नोटबुक कीजिए, उसमें पूरा लिख लीजिए डेली जो भी पीरियड होता है वो. केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of preparation, properties, structure, chemical composition of a compound and various such changes are taking place is known as chemistry. There are main 3 branches of chemistry. Organic chemistry is our subject. Physical chemistry, inorganic chemistry तुम्ही लास्ट सेमिस्टर मध्ये स्टडी केलेला है. आपने लास्ट सेमिस्टर में पढ़ा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, it is the branch of a chemistry which deals with the study of carbon compound is known as organic chemistry. Second is the physical chemistry. It is the branch of a chemistry which deals with the study of law, principle
and a theory of a compound is known as physical chemistry. In organic chemistry, it is the branch of a chemistry which deals with the study of metals, non-metals, minerals, and their origin is known as इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. लिहून घ्या, अभी नोटबुक में लिख के लीजिए. हेडिंग, फर्स्ट चैप्टर नेम, यूनिट 1, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म. First, write down heading chemistry. Inverted comma मध्ये लिहा. Write down in inverted comma. It is the branch of a science. It is the branch of a science which deals with the study of preparation, comma properties, comma structure, comma chemical composition of a compound, and various changes are taking place is known as chemistry. Close the inverted comma. Write down main branches of chemistry. Main branches of chemistry. First, organic chemistry. Write down the definition. Definition लिहा. It is the branch of a chemistry. It is the branch of a chemistry which deals with the study of carbon compound. कार्बन ला अंडरलाइन करा. इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सेकंड, फिजिकल केमिस्ट्री. इट इज द ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री which deals with the study of law, principle, and a theory of a compound. And a theory of a compound is known as physical chemistry. Third, inorganic chemistry. It is the branch of a chemistry which deals with the study of metals,
non-metals, minerals, and their origin is known as inorganic chemistry. This is all about introduction part. हा सगळा इंट्रोडक्शनचा भाग आहे. आपण स्टार्ट केलेला आहे. आपला जो मोड आहे तो आपण यूट्यूबची लिंक असेल तुमच्याकडे, त्या लिंकनुसार तुम्ही तो व्हिडिओ कधीही बघू शकता, पण टाइमावरच बघा. परत परत बघू शकता तुम्ही. एखादा भाग, एखादा पिरियड दोनदा तीनदा तुम्ही बघू शकता, ज्याच्यामुळे तुम्हाला रिवीजन करता येईल. ये जो यूट्यूब लिंक है वो आप कभी भी और बार बार देख सकते हो, आप रिवीजन कर सकते हो. इसका ये बेनिफिट है आपको. और जो फीलिंग है आपको ये पीरियड का, एक्चुअल क्लासरूम में बैठ के आप पीरियड कर रहे हैं ऐसा फीलिंग आपको मिलेगा. वर्गात बसून शिकत आहात असा तुमचा अनुभव असेल. व्हिडिओ पूर्ण बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल. दररोज व्हिडिओची लिंक पडेल तुम्हाला. व्हिडिओ बघितल्यानंतर पूर्ण कमेंट बॉक्स आहे खाली, त्या ठिकाणी तुम्ही तुमचं पूर्ण नाव आणि रोल नंबर टाकायचा आहे. ते तुमची अटेंडन्स असेल. तुम्ही जर नाही टाकलात तर तुमच्या पीरियडची अटेंडेंस गृहीत धरली जाणार नहीं. आप जब पीरियड करते हो, वीडियो देखते हो, तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपका पूरा नेम लिख दीजिए और रोल नंबर लिख दीजिए, तो आपका अटेंडेंस हो जाएगा उस पीरियड का, उस दिन का. अब ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए. सब्सक्राइब करने के बाद हर दिन आपको जब वीडियो आ जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा. इसके वास्ते आप सब्सक्राइब कीजिए. आपको ग्रुप पे जो ही रेगुलर पीरियड है उस टाइम को ये लिंक मिलेगी. उस लिंक पे जाके पूरा वीडियो देखिए और आपको जो भी प्रॉब्लम आएगा देखने के बाद आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते, फोन कर सकते हैं और जो भी आपका प्रॉब्लम हो जाएगा वो सॉल्व किया जाएगा. पर्टिकुलरली फॉर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट, देन ऑल अदर्स आर महाराष्ट्रीयन. बाकीचे सगळे महाराष्ट्रातील मराठी मीडियमचे विद्यार्थी आहेत. तुम्हाला तुमची हजेरी कमेंट बॉक्स मध्ये नाव आणि रोल नंबर लिहायचा आहे. ते लिहिला तरच तुम्ही त्या पिरियडला प्रेझेंट होतात असं गृहीत धरलं जाईल, अन्यथा धरलं जाणार नाही. आणि कोणत्या टायमिंग मध्ये तुम्ही कमेंट टाकलेली आहे, रेग्युलर टायमिंग मध्ये आहे का कधी पण आहे. या यूट्यूब लिंकचा फायदा असा होईल तुम्हाला, तुम्ही परत परत कितीही वेळेस बघू शकता. कधी नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही थोड्या वेळानं बघू शकता. ही अशी सुविधा आहे. चॅनलला सबस्क्राइब करा, ज्याच्यामुळे तुम्हाला दररोज व्हिडिओ पडला यूट्यूबला की तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल आणि तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. आणि इतरही वेगवेगळे व्हिडिओज तुम्हाला तिथं बघायला मिळतील. तर आपण स्टार्ट केलेला आहे. आपला पिरियडचा मोड हा कंटिन्युअसली हाच असेल. आज एक व्हिडिओ तुम्ही बघितल्यानंतर तुम्हाला कळेल की कशा पद्धतीने तुम्हाला समजतंय. रेग्युलरली त्या त्या टाइमला तुम्हाला लिंक पडेल आणि व्हिडिओ बघता येतील. तर आज आपण इथेच थांबू. ओके.